वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, पूर्व वीडियो रे आमे सिंह शृगाल शिशु कथा पाठटीर संपूर्ण सारांशटी को बुझिले। वर्तमान आमे एही पाठर संपूर्ण अनुवादटी को बुझिबा, तत्सहित तार व्याकरणगत पाठगुडी को मध्य आलोचना करिबा। तो आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर पाठ सिंह शृगाल शिशु कथा। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणांश, अपरीक्षित कारक मिति पंच विभागे पंचतंत्रम नाम गद्य काव्यमतीव लोकप्रियमस्ति। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणांश, अपरीक्षित कारक इत्यादि पांच विभाग विभक्त पंचतंत्र पंचतंत्रम नाम गद्य काव्यमतीव लोकप्रियमस्ति। पंचतंत्र नामक गद्य काव्य अत्यंत लोकप्रिय अटे। तो पंचतंत्र गोटे गद्य काव्य अटे जहाकु कि पांचटी भागरे भाग कराइछि। तो प्रथमटी होची मित्रभेद, द्वितीयटी मित्र संप्राप्ति, तृतीयटी काकोलुकीय, चतुर्थटी लब्ध प्राणांश एवं पंचमटी अपरीक्षित कारक। तो पंचतंत्र नामक गद्य काव्यटी लोकप्रिय अटे जेहेतु सही गद्य काव्यटी को लोक माने पढ़िबा को एवं सुनिबा को बहुत भल पाती और लोक माने ताड़ को आकर्षण हुअंती एवं ताहा लोक मानन को अत्यंत मनोरंजन करिथाए। तेणु पंचतंत्र नामक गद्य काव्यटी अत्यंत लोकप्रिय अटे। सुप्रख्यात कविना प्रचंड पंडित विष्णु शर्मणा विरचिते अस्मिन् ग्रंथे मनुष्यतर चरित्र अवलम्ब्य बहवः नीतिपूर्ण कथा लिखिताः। सुप्रख्यात कविमानक मध्य प्रचंड पंडित विष्णु शर्मणा द्वारा विरचिते रचित होइतिबा अस्मिन् ग्रंथे, एही ग्रंथरे मनुष्यतर चरित्र अवलम्ब्य, मनुष्य इतर चरित्र अवलम्ब्य, इतर माने छाड़ी अर्थात मनुष्य चरित्र को छाड़ी अन्य चरित्र को आधार करी तथा पशुपक्षी चरित्र को आधार करी बहवः नीतिपूर्ण कथा लिखिताः। बहु नीतिपूर्ण कथा लिखाई। अर्थात पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र रे मनुष्य चरित्र को छाड़ी अन्य चरित्र को आधार करी माने पशुपक्षी चरित्र को आधार करी बहु कहानी प्रस्तुत करछंती बा बहु नीतिपूर्ण कथा लिखिछंती जोंथरु कि हमकु जीवन रे किछि शिखिबाकू मिलिथाए। तासु कथासु लब्ध प्राणांश नाम चतुर्थ तंत्रस्य पंचमी कथा एवं सिंह शृगाल शिशु कथा अन्यतमा। से कथा मानक मध्य लब्ध प्राणांश नामक चतुर्थ तंत्र पंचम कहानी होती सिंह शृगाल शिशु कथा। तो पंचतंत्र प्रथम तंत्र होची मित्रभेद, द्वितीयटी होची मित्र संप्राप्ति, तृतीयटी काकोलुकीय एवं चतुर्थटी होची लब्ध प्राणांश। तो लब्ध प्राणांशर पंचम कहानी होची सिंह शृगाल शिशु कथा। शिशु पालनीय न तु बध्य इति शिक्षां दातुं तथा सिंह शृगाल शिशु चरित्र माध्यमेन बालानां मनोरंजनार्थं कथायं प्रदत्ता। शिशु पालन योग्य अटे, हत्यार जगह नुहे तथा सिंह शृगाल शिशु चरित्र माध्यम छोट पिला मनोरंजन कहानी प्रस्तुत कर। वर्तमान सिंह शृगाल शिशु कथा पाठटीर अनुवादटी को बुझिबा। तस्मिंश्चित् देशे सिंहदंपती प्रतिवसतः स्म। अथ सिंहपुत्रद्वयम् अजिजनत्। सिंहोऽपि नित्यमेव मृगान् व्यापाद्य सिंहैः ददाति। अन्यस्मिन् वहने तेन किमपि सत्यं नासादितं। वने भ्रमतोऽपि तस्य रविरस्तं गतः। अथ तेन स्वगृहम् आगच्छतः शृगालशिशुः प्राप्तः। तं च बालयमिति अवधार्य यत्नेन दंष्ट्रमध्यगतं कृत्वा सिंहे जीवन्तमेव समर्पितवान्। ततः सिंहः अभिहितं, भो कान्त, त्वनीतं किस्मिदस्माकं भोजनम्? सिंह आह, प्रिये, मया अद्य एनं शृगालशिशुं परित्यज्य न किञ्चित् सत्त्वं समासादितं। स च बालयमिति मत्वा न व्यापादितः।
इदानीं त्वमेनं भक्षयित्वा पथ्यं कुरु प्रभातेऽन्यत् किञ्चित् उपार्जयिष्यामि। स प्राह भो कान्त त्वया बालयोऽयं विचिन्त्य न हतः तत् कथमित्यहं श्रद्धार्थे विनाशयामि। उक्तं च अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागोऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यं धर्म एषः सनातनः तस्मात् ममायं तृतीयः पुत्रो भविष्यति। इत्येवम् उक्त्वा तमपि स्वस्तनक्षीरेण परं पुष्टिमनयत्। एवं ते त्रयोऽपि शिशवः परस्परं जातिविशेषमजानन्तः एकचरविहारे बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति स्म। अथ कदाचित् तत्र वने भ्रमणारण्यगजः समायतः। तं दृष्ट्वा तौ सिंहसुतौ द्वयोऽपि कुपितननौ तं प्रति यावत् प्रचलितौ तावत् तेन सुगणसुतेन अभिहितम्। अहो गजयं युष्मत्कुलशत्रुः तत्र गन्तव्यमेतस्य अभिमुखम्। एवमुक्त्वा गृहं प्रधावितः। तावपि ज्येष्ठबान्धवस्य भङ्गात् निरुत्साहतां गतौ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠର ଅନୁବାଦଟିକୁ ବୁଝିନେବା। କସ୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ ଦେଶେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିବସତଃ ସ୍ମ। କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସିଂହ ଦମ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ଓ ସିଂହୀ। ଦମ୍ପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତଥ ସିଂହୀ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟମ୍ ଅଜିଜନତ୍। ଏହାପରେ ସିଂହୀ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ସିଂହୋऽପି ନିତ୍ୟମେବ ମୃଗାନ୍ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ସିଂହୈ ଦଦାତି। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ମାରି ସିଂହୀକୁ ଦାନ କରେ। ମୃଗାନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରିଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୃଗାନ୍ କହିଲେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ହନି ତେନ କିମପି ସତ୍ତ୍ୱମ୍ ନାଶାଦିତମ୍। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ତାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ହନି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ତେନ ତାଦ୍ୱାରା କିମପି କିଛି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାଣୀ ନାଶାଦିତମ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବନେ ଭ୍ରମତୋପି ତସ୍ୟ ରବିରସ୍ତମ୍ ଗତଃ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବିରସ୍ତମ୍ ଗତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଥ ତେନ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଃ ପ୍ରାପ୍ତଃ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଲା। ଅଥ ଏହାପରେ ତେନ ତାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତା ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଃ ପ୍ରାପ୍ତଃ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। तं च ବାଳୋऽୟମିତି ଅବଧାର୍ୟ ଯତ୍ନେନ ଦୃଷ୍ଟାମଧ୍ୟଗତଂ କୃତ୍वा ସିଂହୈ ଜୀବନ୍ତମେବ ସମର୍ପିତବାନ୍। ତାକୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ମନେ କରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧରି ସିଂହୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। तं च ବାଳୋऽୟମିତି ଅବଧାର୍ୟ ତାକୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ମନେକରି ଅବଧାର୍ୟ ମାନେ ମନେକରି ଯତ୍ନେନ ଦୃଷ୍ଟାମଧ୍ୟଗତଂ କୃତ୍ବା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧରି ସିଂହୈ ଜୀବନ୍ତମେବ ସମର୍ପିତବାନ୍ ସିଂହୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ତତଃ ସିଂହାଭିହିତମ୍ ଭୋ କାନ୍ତ ତ୍ୱୟାନିତଂ କିସ୍ମିଦସ୍ମାକଂ ଭୋଜନମ୍। ସେତେବେଳେ ସିଂହୀ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ତତଃ ସିଂହାଭିହିତମ୍ ସେତେବେଳେ ସିଂହୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା, ଭୋ କାନ୍ତ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତ୍ୱୟାନିତଂ କିସ୍ମିଦସ୍ମାକଂ ଭୋଜନମ୍। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ କଣ ଅଣା ହୋଇଛି? ସିଂହ ଆହ ପ୍ରିୟେ ମୟା ଅଦ୍ୟ ଏନଂ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ସତ୍ତ୍ୱଂ ସମାସାଦିତମ୍। ସିଂହ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସିଂହ ଆହ ସିଂହ କହିଲା, ପ୍ରିୟେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୟା ଅଦ୍ୟ ଏନଂ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ସତ୍ତ୍ୱଂ ସମାସାଦିତମ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ ଚ ବାଳୋऽୟମିତି ମତ୍ୱା ନ ବ୍ୟାପାଦିତଃ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମନେ କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମନେ କରି ସିଂହ ସେହି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ନାହିଁ। ମତ୍ୱା ମାନେ ମନେ କରି। ଇଦାନୀଂ ତ୍ୱମେନ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ପଥ୍ୟଂ କୁରୁ। ଏହାକୁ ଖାଇ ତୁମେ ନିଜ ପଥ କର ବା ନିଜ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କର ବା ନିଜ ପଥ୍ୟ କର। ପ୍ରଭାତାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଉପାର୍ଜୟିଷ୍ୟାମି ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି।
सा प्राह भूकांत त्वया बालयं विचिन्त्य न हतः। से कहिला माने सिंही कहिला, हे स्वामी तुमे एहाकू छोट छुआ बोली मन करी हत्या करिनाह। सा प्राह से कहिला माने सिंही कहिला, भूकांत हे स्वामी त्वया बालयं विचिन्त्य न हतः, तुम द्वारा एहाकू छोट छुआ बोली मन करी हत्या हैला नहीं। अर्थात सिंही निज पति सिंह को कहिला, हे स्वामी तुमे एहाकू छोट छुआ बोली मन करी हत्या करेनाह। तत्कथमे तो हम स्वदरार्थे विनाशयामि, तेबे मु किभଳି भाବେ निज पेट निमंते एहाकू विनाश करिबि हत्या करिबि। उक्तम च अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राणत्यागपि संस्थिते न च कृत्यम परित्याज्यम धर्म एषः सनातनः। कृत्यम नैव कर्तव्यम कार्य कभी मध्य करिबा उचित नुहे, प्राणत्यागपि संस्थिते प्राणत्याग समय उपस्थित हेले मध्य न च कृत्यम परित्याज्यम जहाँ करबा उचित ताकू परित्याग करबा उचित नुहे। धर्म एषः सनातनः, यह ही सनातन धर्म। तस्मात् ममायं तृतीयः पुत्रो भविष्यति, तेणु ये मोर तृतीय पुत्र हेब, अर्थात यही शृगाल शिशुटी मोर तृतीय पुत्र हेब। एही भଳି भाବେ सिंही कहिला। इत्येवम् उक्त तमपि स्वस्तन क्षीरेण परां पुष्टिम् अनयत्। एही भଳି कहि ताकू मध्य निज स्तन्यपान द्वारा लालन पालन कला। इत्येवम् उक्त एही भଳି कहि तमपि ताकू मध्य स्वस्तन क्षीरेण निज स्तन्य क्षीर द्वारा परां पुष्टिम् अनयत्, लालन पालन कला। एवं तो त्रयोपि शिष्यपः परस्परं जातिविशेषम् अजानन्तः एकचर विहारा बाल्य समयं निर्वाहयन्ति स्म। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ପରସ୍ପରର ଜାତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଏବଂ ते त्रयोपि ଶିଶବः, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେହି ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ପରସ୍ପରମ୍ ଜାତି ବିଶେଷମ୍ ଅଜାନନ୍ତଃ ପରସ୍ପରର ଜାତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି एकचर विहार बाल्य जीवनम निर्वाहयन्ति स्म, एका संगरे बाल्य जीवन अतिबाहित कले। अथ कदाचित् तत्र वने भ्रमणारण्य गजः समातः। यावरे दिने से जंगल को गोटे बणुआ हाथीटीए पळेई आसिथिला। तं दृष्ट्वा तौ सिंहसुतौ द्वावपि कुपितननु तं प्रति यावत् प्रचलितौ तावत् तेन शृगालसुतेन अभिहितम्। तं दृष्ट्वा माने ताकु देखि, माने सेही बणुआ हाथीटी को देखि तौ सिंहसुतौ द्वावपि सेही सिंह शिशु दुजन कुपितननु तं प्रति यावत् प्रचलितौ क्रोधनित मुखरे आड़कू अग्रसर हेले, माने से बणुआ हाथी आड़कू अग्रसर हेले। तावत् तेन शृगालसुतेन अभिहितम्। ସେତେବେଳେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟି କହିଲା, ଅହୋ ଗଜୟଂ ଦୁଷ୍ମତ୍ କୁଳଶତ୍ରୁଃ ତତ୍ର ଗନ୍ତବ୍ୟମେତସ ଅଭିମୁଖମ୍। ଏହି ହାତୀ ତୁମ୍ଭର କୁଳଶତ୍ରୁ ଅଟେ ବା ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଗୃହଂ ପ୍ରଧାବିତଃ, ଏହା କହି ଗୃହକୁ ପଳେଇଲା। କିଏ ନା ସେଇ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟି ଗୃହକୁ ପଳେଇଲା। ତାବପି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବସ୍ୟ ଭଙ୍ଗାତ୍ ନିରୁତ୍ସାହତାଂ ଗତୌ। तावपि सेही दुई जन माने सेही सिंह शिशु दुई जन ज्येष्ठ बांधवस्य भंगात बड़ भाईर पृष्ठभंग हेतु निरुत्साहित गतौ निरुत्साहित हेले। आज आम अनुच्छेदर एतिक अंश को पढ़िले। वर्तमान यही अनुच्छेदर व्याकरणगत पाठ गुड़ी विषय आलोचना करिबा। वर्तमान आलोचना करिबा केतोटी कठिन शब्दर अर्थ। सिंह दंपति, सिंह और सिंही दंपति अर्थ हूँ पति व पत्नी। अर्थ यहाँ अजीजन जन्म गला। मृगान, मृगान अर्थ हूँ हरिण, किंतु एठारे मृगान कहले समस्त पशु मान बुझाए। अन्यस्मिन् अहनि, अन्य एक दिन रे। अन्यस्मिन् अर्थ हूँ अन्य एक, अहनि अर्थ हूँ दिन रे, अन्य एक दिन रे। सत्वम प्राणी, नाशयितम मिलिला नहीं, अवधार्य मन करी। दंष्ट्रा मध्यगतम कृत्वा, दांतर मध्य भागरे धरी। परित्याज्य परित्याग करी बा त्याग करी। हत्वा मन करी। जाति विशेष अजानन्तः जाति विशेष विषय न जानी। एकचार विहारा एका संगे भ्रमण करिबा। समायतः पळेई आसिथिला। प्रचलितौ आगुकु जिबा बा अग्रसर हवा। प्रधावितः दौड़ी पळाइला। ज्येष्ठ बांधवस्य बड़ भाईर, ज्येष्ठ बांधव अर्थ हूँ बड़ भाई। भंगात पृष्ठ भंग हेबा।
ସେହି ସିଂହ ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେହି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟି ହାତୀକୁ ଦେଖି ନିଜ ଗୃହକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ବା ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କଲା, ତେଣୁ ସେହି ସିଂହ ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ଭାଇର ଏଭଳି ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେତୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ତ ଭଙ୍ଗାତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। କସ୍ମିଚିତ୍, କସ୍ମିନ୍ ଯୋଗ ଚିତ୍। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରଟି ଅଛି, এই ଅନୁସାର ସ୍ଥାନରେ ରହିବ କସ୍ମିନ୍ ଏବଂ ତାଲବ୍ୟସ୍ୱର ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ରହିବ କସ୍ମିନ୍ ଯୋଗ ଚିତ୍। ପୁତ୍ରଦେୟମ୍ ଅଜିଜନତ୍, ପୁତ୍ରଦେୟମ୍ ଯୋଗ ଅଜିଜନତ୍। ନିତ୍ୟମ୍ ଏବ, ନିତ୍ୟମ୍ ଯୋଗ ଏବ। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି, ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଯୋଗ ଅହନି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ରହିବ, ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଯୋଗ ଅହନି। ଭ୍ରମତୋପି, ଭ୍ରମତଃ ଯୋଗ ଅପି। ତ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଅକାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଓକାରର ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେହି ଓକାର ମାତ୍ରା ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ହେବ ଭ୍ରମତଃ ଯୋଗ ଅପି। ସିଂଘ୍ୟା ଭୀତମ୍, ସିଂଘ୍ୟା ଯୋଗ ଅଭୀତମ୍। ତ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡ ଅକାର ପୂର୍ବରୁ ଓକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିନାହିଁ, ଆକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିସର୍ଗର ମାତ୍ରା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତ୍ୱୟା ନିତମ୍, ତ୍ୱୟା ଯୋଗାନିତମ୍। କିଞ୍ଚିତ୍ अस्माकम्, କିମ୍ ଯୋଗ ଚିତ୍ ଯୋଗ अस्माकम्। ବାଳୋऽୟମିତି, ବାଳଃ ଯୋଗ ଅୟମ୍ ଯୋଗ ଇତି। ପ୍ରଭାତେ ଅନ୍ୟତ୍, ପ୍ରଭାତେ ଯୋଗ ଅନ୍ୟତ୍। କିଞ୍ଚିତ୍, କିମ୍ ଯୋଗ ଚିତ୍। ସ୍ୱୋଦରାର୍ଥେ, ସ୍ୱ ଯୋଗ ଉଦରାର୍ଥେ। ତ ଯଦି ଅକାର ଶବ୍ଦକୁ ଉକାର ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଓକାର ଶବ୍ଦର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତମ୍ ଚ, ଉକ୍ତମ୍ ଯୋଗ ଚ। ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗେପି, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗେ ଯୋଗ ଅପି। ତସ୍ମାଦ୍ ମାୟମ୍, ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗ ମମ ଯୋଗ ଅୟମ୍। ଇତି ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା, ଇତି ଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗ ଉକ୍ତ୍ୱା। ତମ୍ ଅପି, ତମ୍ ଯୋଗ ଅପି। ପୁଷ୍ଟିମ୍ ଅନୟତ୍, ପୁଷ୍ଟିମ୍ ଯୋଗ ଅନୟତ୍। ଜାତି ବିଶେଷମ୍ ଅଜାନନ୍ତଃ, ଜାତି ବିଶେଷମ୍ ଯୋଗ ଅଜାନନ୍ତଃ। ଭ୍ରମଣରଣ୍ୟ ଗଜଃ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅରଣ୍ୟ ଗଜଃ। କୁପିତ ନୁନୁ, କୁପିତ ଯୋଗ ଅନୁନୁ। ଯଦି ଅକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆକାର ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆକାର ଶବ୍ଦର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଗଜୋୟମ୍, ଗଜଃ ଯୋଗ ଅୟମ୍। ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା, ଏବଂ ଯୋଗ ଉକ୍ତ୍ୱା। ତାବପି, ତୌ ଯୋଗ ଅପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି। କସ୍ମିଂଚିତ୍ ଦେଶେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିବସତଃ ସ୍ମ। କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସିଂହ ଦମ୍ପତି କେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ନା କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଶ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ଦେଶ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣୀ ସପ୍ତମୀ ବା ଅଧିକରଣୀ ସପ୍ତମୀ। ସିଂହ ବି ନିତ୍ୟମେବ ମୃଗାନ୍ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ସିଂହେ ଦଦାତି। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ମାରି ସିଂହୀକୁ ଦାନ କରେ। କାହାକୁ ଦାନ କରେ? ନା ସିଂହୀକୁ ଦାନ କରେ। ତ ଯେହେତୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସିଂହେ ହୋଇଯିବ ଦାନାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି ତେନ କିମପି ସତ୍ୱମ୍ ନାସାଦିତମ୍। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ? ମାନେ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ଏଠାରେ ଅନୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତେନ ହୋଇଯିବ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ବନେ ଭ୍ରମତୋପି ତସ୍ୟ ରବିରସ୍ତଂ ଗତଃ। ବଣରେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ବନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ବନେ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣୀ ସପ୍ତମୀ ବା ଅଧିକରଣୀ ସପ୍ତମୀ। ଭ୍ରମତୋପି ତସ୍ୟ ରବିରସ୍ତଂ ଗତଃ। ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଅନାଦର କଲେ, ତେଣୁ ତସ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ସିଂହ ଆହ, ପ୍ରିୟେ। ତ ସିଂହ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ। କାରଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମ ଲାଗିଥାଏ। ତ୍ୱଂ ପ୍ରତି ଯାବତ୍ ପ୍ରଚଳିତ, ତା ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତ ତମ୍ ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତମ୍ର ହୋଇଯିବ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାବପି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବସ୍ୟ ଭଙ୍ଗାତ୍ ନିରୁତ୍ସାହତମ୍ ଗତୌ। ସେହି ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ଭାଇର ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେତୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ତ ଭଙ୍ଗାତ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେବା। ସେହି ଦୁଇଜଣ କାହିଁକି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ? ନା ବଡ଼ ଭାଇର ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେତୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ।
ଯେହେତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବାର କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇର ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେବା, ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମାସ। ସିଂହ ଦମ୍ପତି, ସିଂହସ୍ୟ ଦମ୍ପତି, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ଦମ୍ପତିର ସମାସ ପଚରାଯାଇଛି ତେବେ ତାର ସମାସ କଣ ହେବ? ନା ତାର ସମାସ ହେବ ଜାୟାଚ ଅତିହିଚ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଃ, ଶୃଗାଲ୍ୟାଃ ଶିଶୁଃ। ତ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ କେବଳ ଶୃଗାଳୀ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ, ଶୃଗାଳ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୃଗାଲ୍ୟାଃ ଶିଶୁ ହେବ। କୃତ୍ୟମ୍, ନ କୃତ୍ୟମ୍, ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ, ପ୍ରାଣାନାମ୍ ତ୍ୟାଗଃ ତସ୍ମିନ୍, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ଶେଷରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଣାନାମ୍ ତ୍ୟାଗଃ ତସ୍ମିନ୍। ତସ୍ମିନ୍ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଣାନାମ୍ ତ୍ୟାଗଃ ତସ୍ମିନ୍, ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ। ସ୍ୱସ୍ତନ କ୍ଷୀରେଣ, ସ୍ୱସ୍ତନୟୋଃ କ୍ଷୀରମ୍, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅଜାନନ୍ତଃ, ନ ଜାନନ୍ତଃ, ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବାଲ୍ୟ ସମୟମ୍, ବାଲ୍ୟଃ ଏବ ସମୟମ୍, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଅରଣ୍ୟ ଗଜଃ, ଅରଣ୍ୟସ୍ୟ ଗଜଃ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। କୁପିତାନନୌ, କୁପିତେ ଆନନୌ ଯୟୋଃ ତୌ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠଃ ବାନ୍ଧବଃ ତସ୍ୟ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ, ବି ଯୋଗ ଆ ଯୋଗ ପଦ୍ ଯୋଗ ନି ଯୋଗ ଲ୍ୟପ୍। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଦୁଇଟି ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଆସାଦିତମ୍, ଆ ଯୋଗ ସଦ୍ ଯୋଗ ଣି ଯୋଗ ତ। ଭ୍ରମତଃ, ଭ୍ରମ ଯୋଗ ଶତ୍ରୁ। ଗତଃ, ଗମ୍ ଯୋଗ କ୍ତ। ପ୍ରାପ୍ତଃ, ପ୍ର ଯୋଗ ଆପ ଯୋଗ କ୍ତ। ସମର୍ପିତବାନ୍, ସମ୍ ଯୋଗ ରୁ ଯୋଗ ଣି ଯୋଗ କ୍ତବତୁ। অভিহিতম, অভিযোগ ধার যোগোক্ত। ভোজনম, ভূত যোগ ল্যুট। মত্বা, মন যোগোক্তুয়া। অতঃ, হন যোগোক্ত। কর্তব্যম, প্রো যোগতব্য। উক্ত্বা, বদ যোগোক্ত্বা। আচার, আ যোগ চর যোগ ঘয়। বিচার, বি যোগ হু যোগ ঘয়। প্রধাবিতঃ, প্র যোগ ধাপ যোগোক্ত। তো এইভাবে ভাবে আজ আমি যে অনুচ্ছেদটি নেইଥିଲେ তাহা আজ এটি শেষ হয়েছি। পরবর্তী সময়ে আমি এর দ্বিতীয় ভাগ বা শেষ ভাগকু আলোচনা করিবা। ভিডিওটি যদি ভালো লাগুଥାଏ ভিডিওକୁ লাইক শেয়ার এবং সবস্ক্রাইব କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।